Welcome to our online video class. Here in this video you will learn the classification of microbes. So microorganisms or the microbes is an organisms which is microscopic, which means so small that people cannot see them with the naked eyes. We all know the microorganisms. We need to see them a microscope. Such organisms are called microorganisms. The study of microorganisms is called the microbiology. We study the microorganisms, various type of microbes. These study together called the microbiology. Microorganisms may have two types, that is prokaryotic microorganisms and eukaryotic microorganisms. Prokaryotic microorganisms are generally bacteria. Eukaryotic microorganisms having three types, that is protista, fungi and algae. In last class, 7th class, you will learn the microorganisms has four types, that is bacteria, virus, fungi and protista. So let us see the bacteria in detail. The size of bacteria are generally 1 micrometer to 10 micrometer. 1 micrometer means what? 1 micrometer is equal to the 1 into 10 to the power minus 6 meter. That is small size of that bacteria. So next characteristics of the bacteria are most of the bacteria unicellular, independent or parasitic organisms. बॅक्टेरिया हे जनरली युनिसेल्युलर असतात आणि त्याच्यामध्ये काही बॅक्टेरिया हे इंडिपेंडंट आहेत आणि काही बॅक्टेरिया हे पॅरासिटिक आहेत. इंडिपेंडंट बॅक्टेरिया म्हणजे काय, तर जे स्वतः बनवतात म्हणजे ते ऑटोट्रॉफिक आहेत. काही बॅक्टेरिया ऑटोट्रॉफिक आहेत आणि काही जे बॅक्टेरिया आहेत ते पॅरासिटिक आहेत. स्वतःचं फूड स्वतः बनवू शकत नाहीत, ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम्सवर डिपेंड असतात, म्हणून ते पॅरासिटिक ऑर्गॅनिझम्स. समटाइम्स मेनी बॅक्टेरिया टुगेदर फॉर्म कॉलनीज. आता हे जे बॅक्टेरिया आहेत ते बॅक्टेरिया एकत्र होऊन एक कॉलनी तयार करतात, ग्रुप तयार करतात, ज्याला आपण कॉलनी असं म्हणतो. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज बॅक्टेरियल सेल इज प्रोकॅरियोटिक with the cell wall but distinct nucleus or cell organelles are absent. बॅक्टेरियल सेल ही जनरली प्रोकॅरियोटिक सेल असते आणि यांना सेल वॉल असतं, बट डिस्टिंक्ट असं न्यूक्लियस नसतं आणि यांच्यात सेल ऑर्गॅनेलिज अब्सेंट असतात. जे की प्रोकॅरियोटिकमध्ये डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस असतं, सेल ऑर्गॅनेलिज प्रेझेंट असतात, पण ही बॅक्टेरियल सेल प्रोकॅरियोटिक सेल आहे. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नसतं आणि त्यांना सेल ऑर्गॅनेलिज पण नसतात. 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे बॅक्टेरियाचं. दे रिप्रोड्यूस बाय अ सिम्पल बायनरी फिशन. आता यांचं जर रिप्रोडक्शन आपण बघितलं बॅक्टेरियाचं, ते स्वतःला डिवाइड करून दुसरा एक बॅक्टेरिया तयार करतात, म्हणजे याला आपण सिम्पल बायनरी फिशन असं म्हणून. तुम्ही जेव्हा 9th 10th हा डिटेल कन्सेप्ट आहे सिम्पल बायनरी फिशन. अँड लास्ट वन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे बॅक्टेरियाचं की इन फेवरेबल कंडिशन्स बॅक्टेरिया ग्रोज vigorously and can double their numbers in 20 minutes. आता जेव्हा किंवा फेवरेबल कंडिशन असेल, ह्युमिड असेल, त्यांची कंडिशन फेवरेबल असेल, त्यावेळेस हे बॅक्टेरिया खूप स्पीडनी स्वतःची नंबर ऑफ सेल्स तयार करतात, बॅक्टेरियल सेल तयार करतात. तर ते 20 मिनिट्समध्ये जनरली डबल बॅक्टेरियल सेल तयार करतात. These are the various characteristics of the bacteria, and here is the various types of the shapes. Coccus means the spherical shaped bacteria we call coccus, and the rod shaped bacteria we call bacillus, and spiral shaped bacteria we call the vibrio or spirilla. Next we see the protozoa. In last video lectures I will show you I will learn
you will learn the protozoa, and here we again study this protozoa. So protozoa means what? The protozoa are generally amoeba, paramecium, euglena and volvox. So size of these protozoas are generally approximately 200 micrometer. 200 micrometer, which is the size greater than bacterial size. So naked we can see these protozoas. Naked eyes we can see this. So second characteristics is protozoa found in soil, fresh water and sea waters. जनरली हे जे काही प्रोटोझोअन्स आहेत, प्रोटोझोआ जे आहेत हे जनरली प्रोटिस्टा कॅटेगरीमधले आहेत. प्रोटिस्टालाच आपण प्रोटोझोआ असं म्हणू. हे जे प्रोटोझोआन आहेत हे जनरली सॉईलमध्ये फाउंड होतात, फ्रेश वॉटरमध्ये फाउंड होतात, सी वॉटरमध्ये फाउंड होतात अँड सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम्स अँड आर पॅथोजेनिक. काही जे आहेत ते दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या बॉडीमध्ये पण फाउंड होतात आणि ते जेव्हा फाउंड होतात ते पॅथोजेनिक असतात, म्हणजे डिसीज कॉझिंग असतात. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज these are unicellular organisms with eukaryotic cell. हे जे काही युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत यांचं सेल स्ट्रक्चर जर बघितलं तर ते सेल स्ट्रक्चर युकॅरियोटिक सेल्स आहे. Next characteristics, there is a great variation in the cell structure, organs of locomotions and modes of nutrition among the protozoans. आता हे जे प्रोटोझोन्स आहेत अमिबा, पॅरामेशियम, युग्लेना, वोल्वोक्स यांचं जर सेल स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर प्रत्येकाचं सेल स्ट्रक्चरमध्ये व्हेरिएशन आहे, वेगळेपणा आहे आणि यांचा मोड ऑफ लोकोमोशन म्हणजे हालचाल करण्याची पद्धत जर बघितली आपण तरी प्रत्येकाची वेगळी आहे. अमिबा सिडोपोडिया थ्रू अमिबाचं मोड ऑफ लोकोमोशन आहे सिडोपोडिया. पॅरामेशियमचं मोड ऑफ लोकेशन आहे सिलिया. युग्लेनाचं मोड ऑफ लोकेशन आहे फ्लॅजिलियम आणि यांचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पण डिफरंट आहे. युग्लेना ऑटोट्रॉफिक आहे. युग्लेना आणि वोल्वोक्स हे क्लोरोफिल असल्यामुळे ऑटोट्रॉफिक आहेत आणि अमिबा आणि पॅरामेशियम हे हेटरोट्रॉफिक आहेत, म्हणून यांचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पण डिफरंट आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स, दिस ऑर्गॅनिझम्स रिप्रोड्यूस बाय अ सिम्पल सेल डिव्हिजन मेथड. आता यांचं जर आपण रिप्रोडक्शन बघितलं तर अमिबा स्वतःला डिव्हाइड करून स्वतःपासून एक अमिबाचं जे काही न्यूक्लियस आहे ते न्यूक्लियस डिवाइड होऊन त्याच्यापासून एक अजून नवीन अमिबा तयार होतो. त्याला आपण मग काय म्हणायचं तर सिम्पल सेल डिव्हिजन मेथड. त्या सेलचं डिव्हिजन होतं, न्यूक्लियससहित डिव्हिजन होतं, म्हणून ती जी काही यांची जी काही रिप्रोड्युक्शनची मेथड आहे या प्रोटोझोनची ती सिम्पल सेल डिव्हिजन मेथड आहे. आता याचे एक्झाम्पल आहेत प्रोटोझोआचे अमिबा, पॅरामेशियम. आता हे अमिबा आणि पॅरामेशियम कुठे राहतात तर दे आर लिव्ह इन फ्री लिव्हिंग इन डर्टी वॉटर. एवढं काही डर्टी वॉटर आहेत, फ्रेश वॉटर आहे तिथे हे राहतात. एंटामिबा हिस्टोलायटिका कॉजेस अमिबोॲसिस. आता ह्याच्यातले काही जे आहेत प्रोटोझोआ हे डिसीज कॉझिंग आहेत. याच्यामध्ये एंटामिबा हिस्टोलायटिक्स कॉजेस अमिबोॲसिस नावाचा डिसीज कॉज होतो. प्लाझ्मोडियम विवॅक्स कॉजेस मलेरिया. मलेरिया जो डिसीज होतो तो ह्या प्लाझ्मोडियम विवॅक्स प्रोटोझोआपासून होतो. आणि याच्यामध्ये युग्लेना जे आहे युग्लेनाचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिलं ते ऑटोट्रॉफिक आहे. आता इथं अमिबाची इमेज आहे, युग्लेनाची आहे, पॅरामेशियमची आहे. यांचं मोड ऑफ लोकोमोशन पण दिलं आहे बघा. आता पॅरामेशियमचं सिलिया दिलं आहे मोड ऑफ लोकोमोशन आणि अमिबाचं सिडोपोडिया दिलं आहे आणि युग्लेनाचं फ्लॅजियम दिलं आहे. आणि जे एक आपण डिसीज कॉझिंग पॅथोजेनिक बघितलं आहे ते आहे प्लाझ्मोडियम विवॅक्स. हे मलेरिया डिसीज कॉज होतो या प्रोटोझोनमुळे. आणि एंटामिबा हिस्टोलिकामध्ये हा एमिबोसिस नावाचा डिसीज होतो.